Hampi Bazaar. It was Golden Diamond Streets Bazaar. Our right side, see there is a hill, Matanga Hill. Matanga Muni was meditation. Our proper place, he was staying here only. So Matanga Muni was Guru from Shabri. So we are going heritage walking, eco heritage walking place. It is a 1.5 kilometer. Going back. Okay, we are going this way, or we will exit from this way. These steps we are exiting. So like a 1.5 hour. മോക്ഷയോടൊപ്പമുള്ള ഞങ്ങളുടെ 4ാം ദിവസമായ ഇന്ന് ഹെറിറ്റേജ് വാക്കിംഗ് ഉൾപ്പെടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പുണ്യനദികളിൽ ഒന്നായ തുംഗഭദ്ര നദിക്കരയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് വിജയനഗര സാമ്രാജ്യത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമായ ശ്രീ അച്യുതരായ സ്വാമി ക്ഷേത്രവും അതോടൊപ്പമുള്ള ഹംപി മാർക്കറ്റും ആണ് ഇന്നത്തെ യാത്രയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആ യാത്രകളിലേക്കും അനുഭവങ്ങളിലേക്കും നമുക്ക് പോകാം. കൂറ്റൻ പാറക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള ഈ യാത്ര വേറിട്ട ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുക. പുഴക്കടവിലേക്ക് ഉള്ള യാത്രയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പുഴക്കടവിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെയും മറ്റു വിശേഷങ്ങളെയും കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഗൈഡ് നമ്മോട് സംസാരിച്ചു. അത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കേൾക്കാം. That's what is named Kandavai Kodandarama temple. One stone, there is a 4 statues. Rama, Lakshmana, Sita, and then Sugriva was there, madam. Okay, opposite one top of hill white temple yesterday we saw, no, madam. That is the Anjanadri Hanuman birthplace. So there is also people are doing one of the explorer of the boat. So Koraikal ride. Each person charges 500 rupees. It is half an hour trip. Anyone interested to go by a ride, Koraikal ride? Boat also? Koraikal boat. 8 members. 8 members. One boat. Yeah, like big boats. Just they will take a half an hour trip between some couple of temples. Under the border, the boat will going inside. So that all the part. If you want interest, you will go. If you don't interest, you will go next temple. 1 മണിക്കൂർ കുട്ടവഞ്ചി യാത്രയ്ക്ക് 500 രൂപയാണ് ചാർജ്. 8 പേർക്കാണ് ഒരേ സമയം ഈ കുട്ടവഞ്ചിയിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുക. കുട്ടവഞ്ചി യാത്രയും അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളും കണ്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു. ഹംപിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാർക്കറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹംപി ബസാറിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പുഷ്കരണിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്.
കൂറ്റൻ പാറക്കെട്ടുകൾ, അതുപോലെ കരിങ്കൽ തൂണുകളാൽ ചുറ്റും വലയം ചെയ്യപ്പെട്ട ബസാർ എന്നീ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട്. ഈ കാണുന്ന ഹംപി മാർക്കറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹംപിയിലെ അതിപുരാതന ക്ഷേത്രമായ അച്യുതരായ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ്. അച്യുതരായ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഗോപുരമാണ് അകലെ നിന്നും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത മലയിൽ അതിന് മുകളിലുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ്. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന കവാടത്തിൽ ക്ഷേത്ര കവാടത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിശദ വിവരങ്ങൾ ഗൈഡ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നു. വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി കേൾക്കാം. When you go top, you can see this temple like a view from a Cambodia temple view, sir. So that's why this temple name called by Tiruvalanganatha Iyengar temple in 14th century. The second Devaraya ruling was the ruling days they temple built, sir. Because all the time Achyuta Devaraya they will staying all the time here. That's why this temple name called by Achyutaraya temple. Of this temple, it is the Lord Vishnu, sir. Inside no idol, empty, broken. Or in front of the temple bazaar, each intricate you can find a Vishnu incarnation carving. This very simple and then quite very used temple, sir. Or inside a temple there is you can find a carvings, only elephant riding carvings, sir. The women how they get a training with elephant, with horse. That all the carving inside a temple, sir. From the bottom place. Our first category, VIPs they used to worshipping, sir. Second category, this is all second category people. They live here all the time. So that's why this temple name called by Achyutaraya temple. That is a Sabha Mantapa, like a meeting hall. 100 pillars. 100 pillar Sabha Mantapa. Or this is a function hall, madam. They are doing a function. The small idols they kept in there. They are doing a function. Or inside a temple, each there is also some detailed document inscriptions. That inscription read by writing only in Telugu language. Yes, see there. There is also language of the right of the inscription. പുറത്തേക്കുള്ള കവാടത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും വേദന ഉളവാക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്കത്. ക്ഷേത്രത്തിന് 4 ഭാഗത്തും ഇതുപോലെയുള്ള ഗോപുരങ്ങളുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിനകത്തെ കാഴ്ചകളിലെ incarnations are carvings, Vishnu avatar. Or there is also gatekeepers. See gate, and there is also gatekeeper Jaya Vijaya, and then welcome ladies. Single stones are 18 feet. Every each pillar single stone 18 feet. There you can find every each ladies. They make a welcome. From every each intricate 4 ladies. Different hairstyles, different hair bands, different poses.
They make a welcome. ക്ഷേത്രത്തെ ബലപ്പെടുത്തുവാനായി മതിലുകൾ ചെരിച്ചു പണിതിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഇത് ഇടക്കാലത്ത് വച്ച് ചെയ്തതാവാം. പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഗോപുരവും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഒരു ശവപ്പറമ്പ് എന്നാണ് ഹംപിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെയുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഇവിടെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ക്ഷേത്രത്തിനകത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി മണ്ണുവഴിയിലൂടെ കുറച്ചു ദൂരം പോയാൽ മനോഹരമായൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഗൈഡ് പറഞ്ഞു തന്നത് പ്രകാരം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുകയാണ്. കൂറ്റൻ പാറക്കെട്ടുകൾക്കിടയിലൂടെയുള്ള ഇടുങ്ങിയ വഴിയിലൂടെ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് ഏറ്റവും മനോഹരമായൊരു വ്യൂ പോയിന്റിലേക്കാണ്. വ്യൂ പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നു. ഇവിടെ നിന്നും താഴേക്ക് നോക്കിയാൽ ഹംപി ബസാർ, പുഷ്കരണി, അതുപോലെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഗോപുരങ്ങൾ, വലിയ വലിയ കുന്നുകൾ, ഏറ്റവും മനോഹരമായ കാഴ്ച. കുറച്ചു നേരം അവിടെയെല്ലാം ചിലവഴിച്ചതിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് ഉള്ള പ്രധാന ഗേറ്റിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നു. ഈ ഗേറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് ഹംപിയിലെ വിരൂപാക്ഷ ബസാറാണ്. വിരൂപാക്ഷ ബസാറും ചുറ്റുപാടും കണ്ടതിന് ശേഷം അടുത്ത ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായ മൈസൂരിലേക്ക്